श्री गणेशाय नमः। दर्शक बंधु आपण मानंकु मोर कोटि कोटि प्रणाम। आज आमे माने पढ़िबा गणेश पुराण। विषय रही तुलसी प्रति अभिशाप और गणेशंक पूजार तुलसी अयोग्य। चलतु प्रथमे श्री गणेश्वरंक स्तुति पाठ करदेबा। जदि चैनल रे नुआ अछंती ताहले सब्सक्राइब करनेबे एवं बेल आइकन टी को प्रेस करनेबे कहीं ना मुझे कौन वीडियो अपलोड करी ता आपण मानक पाखक नोटिफिकेशन आसीजिव। चलतु आरंभ करिबा। जय जय गणनाथ गौरी नंदन, जय जय लंबोदर गजेन्द्र वदन, जय जय गणपति खर्वकुन्तधारी, जय जय दीर्घबाहु सुधालडुधारी, जय जय मूषिक वाहन विद्याधर, जय जय सुंदर मूर्ति गणेश्वर, जय रत्नगिरिवासी कपिल दिदंत, जय जय चतुर्भुज सदाशिव सुत, महाकाय लक्ष स्वर्ण वर्ण गज कर्ण, विकट विघ्ननाशन संकट मोचन, खड्गधर धूमकेतु सोहे श्रीचंदन, सकल देवतांकर अग्रेत वदन, गौरव गंजन साधु जनप्रिय सदा, क्षण के बैरिकुल करी देउ पदा, गंडस्थलु निरंतर मकरंद बहे, सुंदर यज्ञ पईता कंधे शोभा पाए, ज्ञान प्रदायक तुमे हे गणनायक, पाशांकुशे त्रिशूले विघ्न विनाशक, कंठरे मुकुताहार सदा विराजई, कपाळे चंदन बिंदु सुंदर दिशई, पितांकु द्वार निरोध कल जेते बेळे, काटी पकाइले शिर शिव सेते बेळे, सूर्य कोटि प्रकाशित भीम विनायक, हृदय प्रिय ब्रह्मचारी अज्ञानी अंतक, शुद्ध सुवर्णर प्राय शरीर दिशई, कर्ण जुगले कुंडल तेजे विराजई, अजित जयवर्धन कारी देव रूपी, यज्ञ रूपी विष्णु रूपी कंदर्प स्वरूपी,
आदि देव आदि कर्ण माया विवर्जित नम नम गणपति त्रैलोक्य पूजित सेनाध्यक्ष जाड्यहर कल्याणदायक अंबिकेय अरविंद हे चंडी नायक ब्राह्मण प्रिय भकत बंधु हे दयामय ज्ञानर गरिष्ठ देव त्रिलोक वंदनीय रक्त मंदार माଳରେ तनु विभूषित निश्चल अग्निवदन निर्गण आरक्त मेरु मंदर स्वरूप जार विश्वरूप भिन्नंजन सम प्रभु दंडी गजरूप रकत चंदन रक्त वस्त्र परिधान नमस्ते नमस्ते प्रभु अंबिकानंदन प्रसारित मधुगंध आघ्राण लोलूप होई विराजन्ति गंड स्थलरे मधुप दंताघात विदारित वैरी रुधिरे रक्त सिंदूर पराए देह शोभा करे शंकुवर्ण प्रचंड है शांत भवात्मज ऋषि वंदनीय तुम्भ चरण पंकज नम विघ्न विनायक अभय वरद कि स्तुति करिबि मोहि अज्ञान निर्बोध हे प्रभु पार्वती मते कृपा कर जन्मे जन्मे सेबुथिबि पयर तुम्भर नाही मोर विद्या बुद्धि सहजे मूर्ख तब स्तुति करिबाकु नाही मोर सख्य दया कर आहे प्रभु गिरिजानंदन तोहर चरण तले गली मु शरण तोहर चरण तले गली मु शरण। गणपति स्तुति संपूर्ण होइछि। चलंतु आरंभ करिबा तुलसी प्रति अभिशाप और गणेशଙ୍କ पूजारे तुलसी अयोग्य। युधिष्ठिर उवाच श्रीकृष्णଙ୍କୁ कहुछन्ति धर्मଙ୍କ नंदन गणेश माहात्म्य शुणी तोष करि मन नळादि चरित पुणी अपूर्व आख्यान पुण्यश्लोक जनकर जस कीर्तिमान जहा शुणाइले तहु पवित्र होइली
ବିଚିତ୍ର କଥାଏ ପୁଣି ସନ୍ଦେହ କରିଲି। ଆପଣ ଯେ କହିଛନ୍ତି ତୁଳସୀ ବ୍ୟତୀତ ଗଣନାଥ ବିଲ୍ୱ ଦଳେ ହୁଅନ୍ତି ପୂଜିତ। ଏଥିର କାରଣ ମୋତେ କହନ୍ତୁ ବିସ୍ତାରି। ମୋ ମନ ସଂଶୟ ଦୂର କରାଅ ହେ ହରି। ଧର୍ମରାୟଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣି ନନ୍ଦସୁତ କହିଲେ ଆନନ୍ଦ ମନେ ତୁଳସୀ ଚରିତ୍ର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉବାଚ ଦିନେ ସେ ତୁଳସୀ ଦେବୀ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମତେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଆସି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ତଟେ। ସେ ଜାହ୍ନବୀ ଜଳେ ଦେବୀ କରିଣ ସ୍ନାନ ଗଣେଶଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କଲେ ଦର୍ଶନ। ତାହାଙ୍କ ମୋହନ ରୂପ କରି ନିରୀକ୍ଷଣ ତୁଳସୀ ହୋଇଲେ ଅତି ବିମୋହିତ ମନ। କାଞ୍ଚନ ସମାନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅତି ମନୋହର ଅଳଙ୍କାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର। ମନୋହର ରୂପ ଦେଖି ତୁଳସୀ ସୁନ୍ଦରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହେ ଏକ ଦୃଷ୍ଟ କରି। ମହାଯୋଗୀ ଗଣପତି ବସି ଗଙ୍ଗା ତୀରେ କରୁଛନ୍ତି ହରି ପୂଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତିରେ। ଉଚ୍ଚାରନ୍ତି ହରି ନାମ ହୃଦେ କରି ଧ୍ୟାନ। ଜ୍ଞାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଶିବଙ୍କ ନନ୍ଦନ। କାମରେ ବିମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ତୁଳସୀ ସୁନ୍ଦରୀ ଗଣପତି ନିକଟକୁ ଆଇଲେ ବିଚାରି। ସହାସ୍ୟ ବଦନ କରି କହିଲେ ତାହାଙ୍କୁ କିଏ ତୁମ୍ଭେ କହ ମତେ କିମ୍ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିକରି ବସିଅଛ ଏହି ଗଙ୍ଗା ତୀରେ। ନୟନ ବୁଜିଣ ମଗ୍ନ ଅଛ ଯେ ଧ୍ୟାନରେ। କହ କହ ଆହେ ଦେବ କାହାର ନନ୍ଦନ। ଏକଦନ୍ତ ତୁମ୍ଭ ମୁଖେ ଅପୂର୍ବ ଦର୍ଶନ। ଗଣେଶ ତୁଳସୀ ବାକ୍ୟ ନ ଶୁଣି ଶ୍ରବଣେ ଏକ ଚିତ୍ତେ ଚିନ୍ତୁଛନ୍ତି ଦେବ ନାରାୟଣେ। ହରି ଧ୍ୟାନେ ରତ ଛନ୍ତି ନାହିଁ ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ତୁଳସୀଙ୍କ ଠାରେ ତାଙ୍କ ନ ପଡ଼େ ନୟନ। ପୁନରପି ତୁଳସୀ ଯେ କହିଲେ ବଚନ। ଦିବା ଶେଷ ହେଲା ଏବେ ଉଠ ତପୋଧନ। ଅସ୍ତାଚଳେ ଗଲେ ଦେଖ ଦେବ ଦିବାକର। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମାଗତ ଏବେ ଦେଖ ହେ ଅମ୍ବର। ଚାରିଦିଗ ଦେଖ ପୁଣି ଫିଟାଇ ନୟନ। ଉଦୟ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି ତାରକାରମଣ। ଦେଖ ଦେଖ ତାରାଗଣ ଉଦୟ ଆକାଶେ। କିପରି ରହିବ ଏକା ନିର୍ଜନ ପ୍ରଦେଶେ।
ଏପରି ଅନେକ କଥା ତୁଳସୀ କହିଲେ, ଅଞ୍ଜଳିରେ ଜଳ ନେଇ ଅଙ୍ଗେ ସମର୍ପିଲେ। ବାରି ସ୍ପର୍ଶେ ଗଣପତି ଚମକି ପଡ଼ିଲେ, ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ କରି ଶୀଘ୍ର ଚକ୍ଷୁ ଫିଟାଇଲେ। ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ ହେତୁ ଦେବ ବ୍ୟାକୁଳ ଅନ୍ତର, ହରି ବିନା ହୋଇଲେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କାତର। ହରିପାଦ ପଦ୍ମ ଚିନ୍ତୁଛନ୍ତି ମନେ ମନେ, ସମ୍ମୁଖେ ରମଣୀ ଏକ ଦେଖିଲେ ନୟନେ। ରୂପବତୀ ଯୁବତୀ ସେ କିଶୋର ବୟସୀ, ଜଗତ ମୋହିନୀ ବାଳା ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୂପସୀ। ଏକ ଦୃଷ୍ଟି କରି ଚାହିଁ ଅଛି ସେ ଅବଳା, ମୃଦୁ ହାସ୍ୟ ବଦନରେ ଦିଶୁଛି ନିର୍ମଳା। ରମଣୀ କି ଦେଖି କରି ଇନ୍ଦୁର ବାହନ, କହୁଛନ୍ତି ସୁମଧୁରେ ବିନୟ ବଚନ। କିଏ ତୁମ୍ଭେ କାହା କନ୍ୟା ଆଗ ସୁବଦନୀ, ଗନ୍ଧର୍ବ କିନ୍ନରୀ କିବା ଅଟ ମାୟାବିନୀ। କି ହେତୁ ଏଠାକୁ କରିଅଛ ଆଗମନ, ସତ୍ୟ କରି କହ ତାହା ମୋର ସନ୍ନିଧାନ। ଏତେକ ବଚନ ଶୁଣି ତୁଳସୀ ରୂପସୀ, ରହିଲେ ମୌନ ଭାବେ ମନ୍ଦେ ମନ୍ଦେ ହସି। ମୁହୁ ମୁହୁ କରେ ଦେବୀ କଟାକ୍ଷେ ପ୍ରହାର, ଦେଖି କରି ସେ କଟାକ୍ଷ ଲାଗେ ଚମତ୍କାର। କାମ ବାଣେ ଶରୀର ଯେ ଥରେ ଥରହର, ଖସି ପଡ଼ୁଅଛି ତାର କଟିରୁ ଅମ୍ବର। ତୁଳସୀର ମନ ବୁଝି ମୂଷିକ ବାହନ, ମଧୁର ସମ୍ଭାଷେ ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ବଚନ। ବୁଝି ତୁମ୍ଭ ମନ କଥା ଆଗ ସୁବଦନୀ, ଛଳନା ନ କର ମୋର ପାଖେ ଚନ୍ଦ୍ରାନନୀ। ମୋହଠାରୁ ମନ ବାଞ୍ଛା ନ ହେବ ପୂରଣ, ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ମୁହିଁ ଅଟେ ଶିବଙ୍କ ନନ୍ଦନ। ରମଣୀର ମୁଖ ମୁହିଁ କେବେ ନ ଦେଖଇ, ପର ନାରୀ ମାତା ସମ ମୁହିଁ ଯେ ଜାଣଇ। ଅଭିମତ ସ୍ଥାନେ ଏବେ କର ଗମନ, ମୋହଠାରୁ ତୁମ୍ଭ ବାଞ୍ଛା ନ ହେବ ପୂରଣ। ରମଣୀର ମୋହନୀୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଛଟାରେ, ବିନ୍ଦେ ମାତ୍ର ସୁଖ ନାହିଁ ଜାଣିବ ସଂସାରେ। ବିଘ୍ନର କାରଣ ହୁଅନ୍ତି ଯେତେ ନାରୀଗଣ, ଦୁଃଖ ବିନା ସୁଖ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣ। କୁହୁକିନି ନାରୀ ଅଟେ ମୋହ ଜନମାଏ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା ମୋର ହୁଏ। ଧର୍ମର ବ୍ୟାଘାତକାରୀ ହୁଏ ନାରୀ ଜାତି, ନାରୀ ହେତୁ ଶତ ଶତ ଜୀବ ଯେ ମରନ୍ତି।
ନାରୀ କରେ ଭକ୍ତି ପଥେ କଣ୍ଟକ ଅର୍ପଣ। ତପ ଜପ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଶାସ୍ତ୍ରର ବଚନ। ନିରନ୍ତର କ୍ରୋଧ ମନ ଅଧର୍ମରେ ମତି। ସବୁବେଳେ ସୁଖେ ମନ କାମର ସେରତି। ଦ୍ୱିଗୁଣ ଆହାର ତାଙ୍କ ପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ। ଚାରିଗୁଣ ଚତୁରତା ବୁଦ୍ଧିରେ କେପାରୁ। ବ୍ୟବସାୟ 6 ଗୁଣ ହୁଅନ୍ତି ଅଧିକ। କାମେ 8 ଗୁଣ ତାଙ୍କୁ ପାରେ କେଉଁ ଲୋକ। ପ୍ରିୟ ବା ଅପ୍ରିୟ ତାଙ୍କ ନାହିଁ କେହି ଜନ। ଚରା ଗାଈ ବନେ ଯଥା ଇଚ୍ଛେ ନବ ତୃଣ। ସବୁବେଳେ ନବ ନବ ଇଚ୍ଛନ୍ତି ସେ ନାରୀ। ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ଦେଖି କାମେ ହନ୍ତି ଘାରି। ନଥାଏ ସେ କାଳେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମାଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ। ପାତ୍ରା ପାତ୍ର ବିଚାର ତ ସବୁ ଅକାରଣ। ନ ଭାବଇ ପର କାଳ ନାହିଁ ଧର୍ମବୋଧ। ଆପଦ ଜନ୍ମାଏ ସଦା କରେ ଧର୍ମବୋଧ। କାମାର୍ଥ ପାଖକୁ ତୁମ୍ଭେ କର ଗମନ। ମୋ ନିକଟେ ରହିବାର ଅଟେ ଅକାରଣ। ବୃଥା ତୁମ୍ଭେ ଭଗ୍ନ କଲ ଧ୍ୟାନକୁ ମୋହର। ଦେଖୁଅଛି ତୁମ୍ଭର ଏ ଖରାପ ଆଚାର। ଆସୁରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମ୍ଭ କଲି ଦରଶନ। ଅସୁରକୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ କରିବ ବରଣ। ବୃଥା ତୁମ୍ଭେ ତପ ଭଗ୍ନ କରିଛ ମୋହର। ଏ କାରଣେ ଦୈତ୍ୟପତି ହୋଇବ ତୁମ୍ଭର। ମୋର ବାକ୍ୟେ କେଉଁ କାଳେ ନ ହେବ ଖଣ୍ଡନ। ଅସୁର ଗୃହିଣୀ ହୋଇ କାଟିବ ଜୀବନ। ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ମୁହିଁ ଅଟେ ଶିବଙ୍କ ନନ୍ଦନ। କିମ୍ପା ମୋର ତପ ଭଗ୍ନ କର କାରଣ। ଗଣେଶଙ୍କ ଏହି ବାକ୍ୟ କରିଣ ଶ୍ରବଣ। ବିନୟେ ତୁଳସୀ ଦେବୀ କରଇ କ୍ରନ୍ଦନ। କହେ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କରି କର ପରିତ୍ରାଣ। ତୁମ୍ଭ ରୂପ ଦେଖି କରିବି ମୋହିତ ପ୍ରାଣ। କାମ ବାଣେ ଜର ଜର ଅତ୍ୟନ୍ତ କାତର। ଅଧୀନି ଉପରେ କର କରୁଣା ତୁ ବିସ୍ତାର। ରମଣୀ କୂଳରେ ମୁହିଁ ଲଭିଛି ଜନମ। ଦୟା ବୃଷ୍ଟି କର ଦେବ ଶିବଙ୍କ ନନ୍ଦନ। ନ ବୁଝି ମୁଁ କରିଅଛି କ୍ଷମ ଅପରାଧ। ତୁମ୍ଭର ଚରଣ ପଦ୍ମେ ପାଉ ମୋର ଶୋଧ। କୃପାର ଆଧାର ତୁମ୍ଭେ ପତିତ ପାବନ। ନାରାୟଣ ଅଂଶେ ତବ ହୋଇଛି ଜନମ। ଦୟା ବୃଷ୍ଟି ମୋର ଠାରେ କର କୃପାମୟ। ସାପରୁ କରିବ ମୁକ୍ତ ଆହେ ମହୋଦୟ।
कर्म फले दैत्य नारी हेबाकू जे हेला घटिला ललाटे जाहा विधि लेखिथिला विधिर नाही जे दोष कपाळ लिखन एबे कृपा दृष्टि कर आहे गजानन स्तबर संतुष्ट होई महेश नंदन मृद भावे हास्य मुखे कहिले वचन मोहर वचन एबे शुण ग सुंदरी एही परी रह तुम्भे किछि दिन धरी सापर मोचन हेब मोहर कथारे मोहर वचन केही खंडी जाय न पारे देह छाड़ी जेबे तुम्भे सुरधामे जीव नारायण स्वामी रूपे निश्चय पाइब किंतु एक कथा कहे शुण म वचन तुम्भठारु घृणा मोर न हेब मोचन ए जन्मरे तुम्भ स्वामी दानव होइब जन्मांतरे सुरधामे आनंदे रहिब मोहर वाक्यरे हेब वैकुंठ बासिनी जन्मांतरे हेब तुमे विष्णुंक घरणी तुलसी पाद पहेब तुम्भर अंशरे सबु पुष्पे श्रेष्ठ हेब मोहर वाक्यरे किंतु मोर पूजा तुम्भ पत्ररे न हेब मोहर ए वाक्य केबे अन्यथा नहिब एहा कही आनंदरे महेश नंदन पुनरपि हरि ध्याने होइले मगन एदिगे तुलसी देवी बहु काल परे शंखचूड़ कुल भिले से पति रूपरे साप बसे दैत्य स्वामी होइला तांकर शंखचूड़ संगे सुखे थांती अनिर्बार तही परे महेश्वर त्रिशूल प्रहारे युद्धरे बधिले प्रभु सेहि दैत्यवरे महेश्वर दानवकु करिले निधन तुलसी की परित्राण कले दनार्दन तुलसी अंशरे वृक्ष शेषरे जन्मिला सही पत्रे देवतांक पूजा विधि हेला तुलसी देह को छाड़ी हरिधामे जाई आनंदरे रहिले से विष्णु प्रिया होई पूर्वर वृत्तांत एहा करिली कीर्तन शुणिले पातक नाश हुए धर्म ज्ञान तुलसी विहीने हुए गणेश अर्चन कहिली शुणिल आहे युधिष्ठिर राण शरत काल रे जेबे पूजिब गणेश भाद्रसको चतुर्थी रे रखिब मानस भाद्र शुक्ल चतुर्थी रे रखिब मानस
नाना उपचार मान संग्रह करिब। तुलसी विहीने सर्व पुष्प सजाड़िब। से तुलसी अभिशप्त हेबारु एपरी गणेश अर्चन यज्ञ नहिला से परी। रमणीक फांदे पड़ी केते जतिबर भूलिछंती सेथु मध्यु गणेश बाहार। तुलसी को असती से करी दया बही सती पुणे पूजनीय कले सर्वठाई। निज यज्ञ न कले हे हरि पूजा कले महायोगी गणनाथ विदित होइले। सावधान होई तुम्भे हे कुंती नंदन न पूजिब तुलसी रे गजेन्द्र बदन। श्रीहरि संतुष्ट सदा तुलसी दल रे मुंडाई धरी रखंती गणेशंक बरे। सापे बर लभी देवी तुलसी उत्तमा हरिंक मथारे बसी देखाए गारिमा। श्री गणेशंक पूजा पद्धति व स्तव युधिष्ठिर उवाच। महामती महाराज धर्म युधिष्ठिर गणेश विभूति संगे श्रीकृष्ण गिर। शुणी शुणी जोड़ी पाणी मस्तक नुआई धन्य धन्य महाप्रभु कर मते त्राही। एपरि कही श्रीकृष्ण पादे नमस्कार करी शुणी बोइले हे करुणा सागर। मते दया करी गणपति गाथा कही मोर देहु पाप ताप नेइछ छड़ाई। एबे अनुग्रह करी विपद बांधव गणपति पूजा विधि जेपरि होइब। से विधि विधान मान जनाई झटती उद्धर हे दया निधि खंडए दुर्गति। श्रीकृष्ण बोइले किह धर्मक कुमार श्री गणेश पाद पद्मे दृढ़ भक्ति कर। व्रत विधि समाचार करंतु श्रवण जे दुनु आरंभ ताहा करिब पालन। अति सुखमय व्रत कालर समय प्रकृति सुंदरी हस्ते पंकजी निचय। अगस्य उदये पुणी सलील निर्मल विराजंती जहि शुभ चंद्र नीलोत्पल। सेहि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी दिन रे आचरिब गणनाथ व्रत प्रतिपा यथार्थ रे। प्रथम ए व्रत एहि दिन प्रतिपाल प्राते स्नान सारी जीव निज इष्ट आल। इष्ट आराधना निज नित्य कर्म मान आगे समापर करी स्मर भगवान। से जेउ बाल गोविंद मंगल आलय तांक पाद पद्मे एबे चित्त करी थय। सकल देव देवींकु करी नमस्कार अभेद भावरे पूजा कर लंबोदर। संध्या काले गणपति पूजा आरंभिब मन देई नित्य कर्मे संध्या सुमरिब। पूजा स्थान गमय रे लिपिब जत्न रे चौका गोटिए तहि रखिब सत्वरे। कलश स्थापिण देवी रचिब सुंदर अक्षत दुब बदरी आंब जे पतर।
ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଫୁଲମାଳାରେ ଭୂଷିତ କରାଇବ କଳସକୁ ଆହେ କୁନ୍ତି ସୁତ। ପାଦ ଧୌତ ବେଢ଼ାଇବ ତଥି ପରେ ନେଇ ନାସିଲ ଗାନାର କେଳ ପଇଡ଼ର ଖାଇ। ଘଟର ମଣ୍ଡନ ବିଧି କରିବ ଏପରି ଗଣପତି ମୂର୍ତ୍ତି କଥା ଶୁଣ ହେତୁ କରି। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମିତ ତମ୍ଭା କୁଙ୍କୁମ ରଚିତ ପୀର ଅବା ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ପାଷାଣ ଗଠିତ। ଏ ପ୍ରକାର ମୂରତିରେ ଗଣେଶ କରିବ ପିଢ଼ା ପରେ ପଦ୍ମାସନେ ନେଇ ବସାଇବ। ଫୁଲମାଳେ ବିଭୂଷିତ କରି ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକି ପୂଜା ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଖେ ରଖି ପୂଜିବ ତେଣିକି। ଘଟ ପୂଜା ସଂକଳ୍ପ ଆଦି ଶେଷ କରି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଯଥାବିଧି କର ଭକ୍ତି ଧରି। ମୂର୍ତ୍ତି ଶିରେ ପୁଷ୍ପ ଦେଇ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କରିବ ହେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦିଗାଦି ବନ୍ଦନ। ଆସନ ଶୁଦ୍ଧ୍ୟାଦି କରି ଘଣ୍ଟାଦି ବାଦନ କରିବ ସଂଯତ ଚିତ୍ତେ ମୂର୍ତ୍ତି ଆବାହନ। ପାଦ ଅର୍ଘ୍ୟ ଆଚମନ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଦାନ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ କର ସମର୍ପଣ। ତାମ୍ବୁଳାଦି ଦେଇ ଜପ କରିବ କିଞ୍ଚିତ ଆରତି କରିବ ଘଣ୍ଟା ବାଦନ ସହିତ। ଯଥାବିଧି ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରି ଆଚମନ ତାମ୍ବୁଳାନ୍ତ ପରେ କର ଯୋଡ଼ି। ସ୍ତୁତି କରିବ ହେ ଦେବ ଅନାଦି ନାୟକ ମୋର ମନ ବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ବିନାୟକ। ଯେ ବିଧିରେ 12 ମାସ କରିବ ପୂଜନ ଶେଷ କଳ ଏ ନୀତିରେ ମନେ ରଖି ଘେନ। ପୂଜା ଶେଷେ ଗଣପତି ପୁରାଣ ଶୁଣିବ ସାନନ୍ଦ ହୃଦୟେ ତହିଁ ଚିତ୍ତ ନିବେଶିବ। କଥା ଶେଷ ପରେ ଯେବେ ହେବେ ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଣମିବ ମନ କରି ଥୟ। ପୁନରାଗମନ ପାଇଁ କରି ବିସର୍ଜନ ଇଷ୍ଟ ଭୋଗ ପାଇବାକୁ କରିବ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପୂଜକଙ୍କୁ ସବିନୟେ ଦକ୍ଷିଣାଟି ଦେବ ତାହାଠାରୁ ବେଦ ମନ୍ତ୍ରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବ। ସ୍ତ୍ରୀ ବା ପୁରୁଷ ଯେ କିଏ ବ୍ରତ କରିବ ମାନସ ବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ନିଶ୍ଚେ ସେ ପାଇବ। ଏ ବିଧିରେ ବ୍ରତଧାରୀ ହୁଅ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପୂଜା ଦେବ ଗଣପତି ମତ କରି ସ୍ଥିର। 12 ମାସ ବ୍ରତ ବିଧି ଯାହା ଅଛି ରହି ତାହା ତୁମ ଆଗେ ଏବେ ଦେଉଅଛୁ କହି। ଯେଉଁ ମାସେ ଯେ ବିଧିରେ ଆଚରିବ ବ୍ରତ ତାର ଫଳ ହୁଏ ଯାହା ଶୁଣ ଧର୍ମସୂତ। ଭାଦ୍ର ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଥୀରେ ପ୍ରଥମେ ପୂଜିତ ମନ୍ଦାର ଫୁଲରେ ହୋମ ବିଧି ଆଚରିବ। ଘୃତ ସଙ୍ଗେ ମିଶାଇଣ ଦେଲେଟି ଆହୁତି 3 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ଲଭେ ମୋକ୍ଷ ଗତି। ଆଶ୍ୱିନ କୁମାର ମାସ ଚତୁର୍ଥୀ ଶୁକ୍ଳରେ 2 ପ୍ରହରିଆ ଫୁଲ ଆଣିବ ଯତ୍ନରେ। ଘୃତ ସହ ସେ ଫୁଲରେ ହୋମ ଯେହୁ କରେ ସର୍ବବିଧି ଫଳ ଲଭେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସାଦରେ। କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ନାଗ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିବସେ ଗଣନାଥ ପୂଜା କର ମନରେ ହରଷେ। ନାରିକେଳ ଘୃତ ସହ ହୋମ କରାଇଲେ ପୂଜାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସେହୁ ନିଶ୍ଚେ ଲଭେ ଭଲେ। ସର୍ବସିଦ୍ଧି ହୁଏ ତାର ସୁଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ସଂସାର ବାଧା ବିଘ୍ନ ହୁଅଇ ଦୂରିତ। ମାର୍ଗଶିର ଶୁକ୍ଳ ଚୌଠି ଯେବେ କି ଆସଇ ଅଙ୍କରାନ୍ତି ଫୁଲ ଆଣି ସଜାଡ଼ିବ ତହିଁ। ଘୃତ ସଙ୍ଗେ ହୋମ କଲେ ଲଭନ୍ତି ସନ୍ତାନ ଶତ୍ରୁନାଶ ଯାଏ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୁଏ ଜାଣ। ପୌଷ ଚଉଠିରେ ବାଂଶ ପତ୍ରେ କଲେ ହୋମ ବଂଶହନ୍ତି ରାଜା ପ୍ରଜା ସିଦ୍ଧ ହୁଏ କାମ। ମାଘ ଚଉଠିରେ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାହାନ ସାରିବ ବ୍ରତରେ ରହି ଲବଣ ଭକ୍ଷଣ କରିବ। ଘୃତ ସମ ହୋଇ ଯେବେ କରିବଟି କେହି କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହୁଏ ନିତ୍ୟ ନିର୍ଭୟଟି ସେହି। ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଥୀ ରାତିରେ ତ୍ରିଶାଖା ବେଲ ପତ୍ରକୁ ଆଣିବ ଯତ୍ନରେ। ସଦ୍ୟ ଘୃତ ସଙ୍ଗେ ତାହା କରାବନ୍ତେ ହୋମ ପାଟ ମୋହିନୀକି ପ୍ରାପ୍ତ ରାଜା ଠାରୁ ଜାଣ। ଚୈତ୍ର ମାସର ଚୌଠି ଯେବେ କି ହୋଇବ
ତହିଁ ନିମ୍ବ ଫଳ ବୀଜ ମଗାଇ ଆଣିବ। ଘୃତ ସହ ହୋମ କଲେ ଅପୁତ୍ରିକ ଜନ, ତାର ବନ୍ଧ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ଲଭଇ ସନ୍ତାନ। ବୈଶାଖ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଧି ହୋଇଲେ ସେଦିନ, ଖୋଜି ଆଣିବ ଯତନେ ଗୟସ ସୁମନ। ଘୃତ ସହ କଲେ ହୋମ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ କାମ, ଅଭୀଷ୍ଟ ଫଳ ଲଭଇ ଅଚିରେ ସେ ଜାଣ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଚଉଠିରେ ଅନ୍ଧାରରୁ ଆସି, ସେବତୀ ଫୁଲ ସଞ୍ଚୟ କର ହୋଇ ଖୁସି। ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଘୃତ ସଙ୍ଗେ ହୋମ କଲେ, ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରସରଇ ତାର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ସଂସାରେ। ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ସେହି ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନରେ, କମଳ ଫୁଲ ତୋଳିବ ନିଜ କର ତଳେ। ଗର୍ବ ଭରେ ଯେଉଁ ଜନ କରେ ତହିଁ ହୋମ, ସେହି ଜନ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ଲଭଇ ଜାଣ। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଚଉଠି ଯେବେ କି ଆସଇ, ମାଳତୀ କୁସୁମ ଯତ୍ନେ ଘେନିଆ ସଜାଇ। ସାବଧାନ ହୋଇ କରେ ଯେ ଜନ ପୂଜନ, ତନୁଜ ଦେବତା ସର୍ବେ ତା ଅଧୀନ ଜାଣ। ଏ ବିଧିରେ 12 ମାସ କରନ୍ତୁ ଏ ବ୍ରତ, ଗଣପତି ଯଥା ବିଧି ପୂଜ କୁନ୍ତୀ ସୁତ। ତୁମ୍ଭର ସକଳ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବ ଜାଣ, ଅଚିରେ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଲଭିବ ରାଜନ। ଏହା କହି ଯଦୁପତି ହୋଇଲେ ନୀରବ, ଶୁଣି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରାଜା ନତ ଶିର ଗ୍ରୀବ। ଦରିଦ୍ର ଜନ ଯଦ୍ୟପି ଶୁଣେ ଏ ଚରିତ, ଧନ ଧାନ୍ୟ ଗୋପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଢ଼େ ଅପ୍ରମିତ। ଯେ ବିଧିରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଏ ନୀତି, ଶେଷ କଳ ବ୍ରତ ବିଧି ପାଳ ଯଥା ରୀତି। ଗଣପତି କୃପା ନିଶ୍ଚେ ହୋଇବ ଅପାର, ଶତ୍ରୁନାଶ ଯିବ ଦୂର ହେବ ଦୁଃଖ ଭାର। ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ରାଜ୍ୟ ଲଭି ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଗଣନାଥ ସୁପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ କୁନ୍ତୀ ସୁତ। ମହାବିନାୟକ ସ୍ତୋତ୍ର ନିତ୍ୟ ପାଠ କର, ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ସର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ମନେ ଧର। ଗଣପତିଙ୍କ ଚରିତ କହି ତନୁ ହଇ, ଯେ ଜନ ଯା ମନେ କରେ ସେ ଫଳ ଲଭଇ। ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି ସମ୍ପଦାଦି ସୁଖ ଅଗଣନ, ଲଭଇ ମାନବ ପୁତ୍ର ପୌତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଧନ। ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ଯେହୁ କରେ ଏହି ବ୍ରତ, ସକଳ ସିଦ୍ଧି ଲଭଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋରଥ। ଯେହୁ ଜନ ଏ ଚରିତ ଶୁଣେ ବା ଶୁଣାଏ, ଅନ୍ତକାଳେ ସୁରପୁର ନିଶ୍ଚେ ସେହୁ ପାଏ। ଶ୍ରୀ ଗଣପତି ପୁରାଣ ପରମ ପବିତ୍ର, ବିପ୍ର ବାସୁଦେବ ରଥ କଲେ ଭାଷାଗତ। ସଂସ୍କୃତରେ ଗଣପତି ଚରିତ ବିଶାଳ, ଯଥା ବୁଦ୍ଧି ବିରଚିଲ ଘେନ ମହିପାଳ। ସିଦ୍ଧିଦାତା ଗଣପତି ପାଦ ପଦ୍ମେ ମତି, ରହୁ ସଦା ଭଗବତୀ ନାଶମ ଦୁର୍ଗତି। ବକ୍ରତୁଣ୍ଡ ମହାଯନ୍ତ୍ର ଜପେ ନିରନ୍ତର, ସର୍ବବିଘ୍ନ ବାଧା ହେଉ ମୋ ଅନ୍ତରୁ ଦୂର। ରାଜା ପ୍ରଜା ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥିତି କଲ୍ୟାଣ ବିଭୂତି, ଲଭନ୍ତୁ ମହାସନ୍ତ ସେ ଗଣେଶ ବିଭୂତି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଉବାଚ ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ କଥା ଶୁଣ ସାଧୁ ସନ୍ଥ, ଶ୍ରୀହରିଙ୍କି ପୁଚ୍ଛା କଲେ ଧର୍ମଙ୍କର ସୁତ। ଅତଃପର କେଉଁ କଥା ଗଣେଶଙ୍କ ଅଛି, ସେ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋ ମନ ବଳିଛି। ଗଣେଶ ପୁରାଣ କହି କରାଅ ସନ୍ତୋଷ, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ହରୁ ବନବାସ କ୍ଳେଶ। ଏହି ପୁରାଣରେ ତାଙ୍କ ସକଳ ଚରିତ, ଶୁଣାଇ ହେ ନରୋତ୍ତମ ତୋଷମ ରଚିତ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉବାଚ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଶୁଣ ଆହେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଗଣେଶଙ୍କ ଚରିତ ଯେ ଅପାରୁ ଅପାର। ତାଙ୍କ ପରି ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ଜ୍ଞାନବନ୍ତ କେହି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହୀରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ନାହିଁ। ସଂସାର ଜନଙ୍କୁ ସେହି ତାରିବା ନିମନ୍ତେ, ମହାଦେବଙ୍କୁ ପଚାରି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେ। ପୁତ୍ର ସ୍ନେହେ ଉମାପତି ବିସ୍ତାର କରିଣ, ଗଣେଶଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯାହା ତାହା ଶୁଣ। ଗଣେଶ ବିଭୂତି ନାମେ ଏ ସଂସାର ଫେଡ଼ି, ତୁମ୍ଭ ଆଗରେ ସେ କଥା କହୁଅଛି ପେଡ଼ି। ଦିନେ କୈଳାସେ ଦେବ ଦେବ ପଞ୍ଚାନନ, ଶିଖରି ଶିଖେ ବିଜୟ ଶାର୍ଦ୍ଦୂଳ ଆସନେ।